to hold it and rest about midnight and half an hour for the 5 minutes. During practice, sometimes we have a lot of energy to practice and we just want to practice, but sometimes also the energy go down. It's not even difficult to rest energy to practice. So how to any advice to make it stable and constant energy for practice? พระท่านกล่าวเป็นว่าในช่วงบางกรณีก็มีกำลังดีทำความเพียรได้มากแต่บางครั้งก็รู้สึกว่ากำลังในการทำความเพียรก็ลดลงท่านอยากกล่าวเป็นถามว่าจะทำยังไงให้มีความเพียรสม่ำเสมอมีกำลังในการทำความเพียรที่สม่ำเสมอแต่จริงๆมันก็ต้องปลูกศรัทธาของเรานะถ้าเราอยากพ้นทุกข์เนี่ยเราก็ต้องมีความตั้งใจปฏิบัตินะนึกถึงครูบาอาจารย์ผู้เป็นบำเพ็ญมาแต่ละท่านองค์ก็ต้องมีความตั้งใจความเพียรพยายามอยู่แต่เราจะสม่ำเสมอตลอดมันเป็นไปไม่ได้ก็ตามเกิดร่างกายของเราไม่สบายบางครั้งคราวมันก็ทำไม่ได้เต็มที่อย่างนี้แต่เราก็เอาเราเดินจงกรมไม่ได้เรานั่งถ้านั่งไม่ได้ก็นอนปฏิบัติเพื่อไม่ให้ความเพียรของเราขาดนั่นแต่ท่านปลูกศรัทธาเรื่อมใสในครูบาอาจารย์ที่ท่านบำเพ็ญมาท่านทุกองค์ท่านก็ต้องทำจริงวันนี้เราอยากพ้นทุกข์เราก็ต้องทำจริงจิตมันเกิดมีศรัทธาเกิดขึ้นมาต้องการความสงบต้องการความพ้นทุกข์ตรงนั้นก็จะทำให้เรานี่ขยันจะต้องมีการบังคับเจ้าของไม่ให้เกียจคร้านถ้ามันร่างกายอยู่ดีๆอยู่ถ้ามันเจ็บป่วยแล้วก็เอาแบบเดียวนอนทำนั่งทำไม่เดินจงกรมมันเดินได้อยู่มันไปได้อยู่เราต้องทำมันเพราะจุดเป้าหมายของเราต้องการพ้นทุกข์แล้วก็ต้องปลุกศรัทธาตนเองขึ้นมันก็จะขยันขึ้นแต่เคยสงบไหมฉันเคยจิตใจเคยสงบเป็นสมาธิได้เห็นความสุขในความสงบมันจะขยันเองในปกติแต่มันถ้ามันยังไม่สงบเป็นสมาธิดีมันจะไม่ค่อยขยันเพราะยังไม่เห็นสุขจริงอันนี้ความสุขในความสงบแล้วเขาก็จะทำเองเขาไม่มีใครชวนเขาก็จะทำปฏิบัติมันIn any case, it's a lot to do with faith and having the confidence in the practice, and also the really sense of urgency that you really care, you really want to be free. If you have this feeling within you, just like what the ajahns within the past, or the ajahns that are still practicing, they all have the same persistence in their practice because they feel that there is this real urgency that the practice needs to be done, in the sense that they can be free only in this case that if the practice is done well, then they can only be free. And in terms of sickness, if you have any sickness and you can't walk, then the alternative way of practice would be lying down. But then again, have in mind, make sure that you have this determination that regardless of what happens, I will try to be diligent, making sure that you remind yourself of the aim, of the goal, that finally, hopefully, eventually, I want to be free from all this suffering. And when the citta, or the mind, experiences any kind of peace or any kind of bliss from your previous occasion of practice, then this kind of, the memory will be there, the memory of the peace, the memory of the bliss will be there. And hopefully with that memory, it will stays with you. It will remind you that, okay, practice is always better than to go without, and it will become part of your nature. And just to, first you need to put in some effort
so that you can attain something, attain a little bit of peacefulness, or a little bit of happiness. And then with that, it will be a reminder for you. Before this, Luang Por was telling a story about when he went to Perth, and I think before when Achandraga was there, he said he sat meditation in the kitchen, and he saw a nimitta of him, Bochan, Ajahn. Is that right? Can you just ask him? Yes. So he saw a nimitta of them as monks in the past. I heard a story before this. ท่านถามเกี่ยวกับว่าที่หลวงพ่อได้เกริ่นถึงครูบาอาจารย์ตอนที่อยู่ที่เพิร์ทนะเห็นหลวงพ่อชาเห็นรูปของหลวงพ่อเองเห็นท่านอาจารย์อาจารย์คมว่าท่านได้ยินถูกต้องมาบอกว่าใช่ว่าหลวงพ่อเล่าอย่างนี้จริงคุณพ่อชาสอนอาจารย์บางระวังsoอยู่ในเมืองเพิร์ทเพราะในอดีตเคยเป็นพระติดกันใช่ไหมครับหรือเป็นwhy is that why Luang Por sent Ajahn to Australia? ไม่ทราบว่าเป็นสาเหตุที่หลวงพ่อชาท่านได้ให้อาจารย์พรหมวังโสไปที่ออสเตรเลียเป็นเพราะว่าทุกองค์เคยอยู่ที่นั่นมาก่อนใช่ไหมถูกต้องเป็นที่อยู่บำเพ็ญมาก่อนเป็นสำนักบำเพ็ญมาก่อนของชาพโลเป็นผู้อยู่ดังเดิมแล้วก็อยู่หมู่นี่ก็ไปอยู่ด้วยกันหลวงพ่อชาก็เป็นหัวหน้ามันเป็นสำนักเฉยไม่มีเห็นอันร่องรอยของการเป็นวัดเก่าเขาแต่ว่ายังเป็นที่เก่าอยู่เป็นที่บางทินเหมือนเรามาอยู่ที่นี่นะเนี่ยอันนี้เราไม่ได้สร้างแต่ครั้งก่อนอาจจะมาปรากฏพักยังอยู่เฉยๆอันนี้ตรงมาวันนี้ก็มาสร้างถ้ามันล่างแบบนี้จะเห็นวัตถุเห็นที่กุฏิเห็นเก่าที่เดิมฉะนั้นมาก่อนแต่มาเป็นหมู่มาแล้วมาพักกดหรือเฉยๆย่าหนีไปบำเพ็ญนะเป็นคล้ายๆก็เลยสร้างที่เก่าได้อยู่สบายเห็นดูญาติโยมก็ให้ง่ายๆเขาจะบอกญาติโยมที่เขาจะให้ที่สร้างวัดเขาก็ให้ง่ายๆเพราะมันเป็นที่เดิมของการปฏิบัติญาติโยมที่เขาให้เขาก็คงได้อุปถากพระก็เลยให้ง่ายๆที่ดินทั้งใดที่ดินกว้างขวางอยู่นะครับ The question was about the nimitta that Luang Por had when he went to Perth. He said that when he was sitting in Samadhi, he was sending his mind out just to find out the reason why he's back here again. And he said in a talk this evening that was because he was the second monk in Perth at Bodhiwana was actually an old monastery. It's the place where it is now. There used to be a monastery before in the past. And Ajahn Chah was the head monk there, and Popian was the second monk. Plus Ajahn Japaro, Ajahn Brahmavaso, and Ajahn Yana, they were all there together, practicing the Dhamma. And the reason that there's no ruin left to be seen was because it was so long ago. And for example, at this place, the reason he's here, the reason that he's back here to offer the teaching to the Sangha could be that he was here before in the past, maybe just passing by, putting on his blood in the forest with the Sangha, just came on to Dom or something. And reason for anyone to be able to stay in such a place in comfort is often to do with the fact that they have been there before, whether they can recollect that or not. And also because the same ladies that are looking after them now were also the same ladies who looked after them before in the past. And also maybe the same people who offer you the land in this lifetime was also the same people who offered you the land in the previous lifetime. I'm from Germany, and when I visit my parents, I realize it's quite difficult to visit your parents because you live in the house where you live with the layman, so the society of the layman is quite
clothes and you're also not treated as a monk there. It's very difficult to hold up samana sanya, but on the other side it's also important for my parents to have some contact to me. Can you give some advice how you can stick to your samana sanya when you are in difficult condition? For example, in a country where there is no Buddhism and there's no faith, no support about holy life, and people treat you even worse than a layman because you don't know what you are. ท่านกล่าวเลยว่าท่านเป็นชาวเยอรมันแล้วก็หลังจากที่ได้บวชเป็นพระภิกษุแล้วท่านก็ได้มีโอกาสกลับไปเยี่ยมโยมพ่อโยมแม่ท่านที่อยู่ที่ประเทศเยอรมันแล้วก็เวลากลับไปนะท่านก็รู้สึกว่าทางที่บ้านก็เอ็นดูท่านแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้จักว่าท่านเป็นพระก็ไม่เคยใกล้ชิดพระมาก่อนก็การดูแลก็จะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่จะดูแลท่านเป็นโยมเขาก็ไม่แน่ใจจะดูแลยังไงดูแลเป็นพระก็ไม่แน่ใจว่าจะดูแลยังไงท่านก็เลยรู้สึกว่าการกลับไปเยี่ยมพ่อแม่บางครั้งก็รู้สึกว่าห่างเหินจากความรู้สึกของสมณะมีตัวสมณะสัญญาก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยเป็นที่พึ่งสักเท่าไหร่เพราะสิ่งแวดล้อมก็ไม่ค่อยเหมาะสมก็อยากจะกล่าวไว้ว่าในกรณีนี้นี่ควรที่จะดูแลตัวเองนะครับแล้วก็รักษางานตนเองในเพศสมณะแต่คนอื่นจะดูแลเราเขาก็จะดูแลได้ไม่ได้อย่างเต็มที่เพราะเขาไม่รู้จักว่าประเพณีของภิกษุนั้นปฏิบัติตนยังไงพวกนั้นก็ปฏิบัติดูแลเราไม่เป็นไม่รู้จะเอาแบบไหนแต่เราก็ค่อยๆพูดจาภาษากันแล้วพ่อกับแม่หรือกับจะถ้าคนที่มีความเลื่อมใสเราว่าพระนี้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างนั้นอย่างนี้ญาติโยมประพฤติปฏิบัติตนกับพระปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้แต่เขาก็จะซักถามเราว่าปฏิบัติอย่างนี้มันไม่ได้หรือก็ไม่เคยรู้จักนะว่ามันก็ผิดจากพระธรรมวินัยตามจารีตของพระพุทธศาสนาก็บอกให้เขาทราบจะบอกเขาทราบมันเขาเข้าใจจะให้ปฏิบัติยังไงแล้วก็บอกอย่าโยนไปเค้นจริงเค้นของอย่างนี้พูดคุยกับพระพูดจาภาษาอย่างนี้พระก็จะได้พูดจาภาษาอย่างนี้เป็นสมมุติที่ทางกฎทางพุทธศาสนาทางพระพุทธเจ้าท่านให้เพื่อปฏิบัติอย่างนี้ก็พยายามที่จะทำอย่างนี้แต่ถ้าว่าเมื่อทำอย่างนี้มันเป็นความดียังไงแล้วอธิบายถึงความดีของพุทธศาสนาให้พวกนั้นฟังเมื่อปฏิบัตินี้ทำให้อาตมาเป็นพระนี้ได้ปฏิบัติได้ถูกต้องจะทำให้ความเรียบร้อยเอาความเรียบร้อยความเหมาะสมความถูกต้องตามหลักศีลธรรมมันเรื่องหลักการปฏิบัติของภิกษุนั่นก็ได้นั้นจะทำให้เรานี่ค่อยสอนคนไปเขาก็จะค่อยรู้ไปทีหลังเมื่อเขาไม่รู้ถ้าเขารู้แล้วเขาก็จะดูแลเราได้เลย He said, well, firstly, you need to be someone who's quite grounded and being able to care for yourself before you think about travel to do things. And secondly, you just have to have the understanding that other people will definitely do not have the same understanding as we do. And so you have to be patient. Slowly talk to them and share with them about the right practice for looking after a monk. Share with them how a monk ought to be, and also be gentle with them, and also just explain to them how lay people are supposed to relate to samana. Obviously, when they see you looking different, a question would arise and they would ask you. That would be an opportunity for you to share with them. And they will definitely wonder about what are the appropriate things for Buddhist monks and Buddhist religion. So you offer them the appropriate answers, and also share with them and explain to them the conventional understanding about just
got the teaching of the Buddha, so that they can see the benefit of the teaching, and also see how a well-practicing monk can be ones who takes on the sila and virtue very firmly and very strongly. And obviously, just have to be caring for them and for yourself, firstly for yourself and then for them, and then try to explain bit by bit. Paul was saying he sat meditation for 12 hours in his first pansa, and I'm wondering, has his meditation always been that good? And like since he was a lay person, or did it only start when he became a monk? And how long is his longest meditation been? พระท่านอยากจะกราบเรียนถามว่าท่านเข้าใจจุดปัญหาที่เข้าใจว่าตั้งแต่พรรษาแรกเลยหลวงพ่อก็สามารถที่จะนั่งสมาธิได้ถึง12 ชั่วโมงแล้วก็นอกจากนั้นท่านอยากจะถามว่าการปฏิบัติภาวนาของหลวงพ่อนะฮะคือเริ่มมาแต่เป็นคารวะหรือเปล่าหรือว่าเพิ่งมาดีหรือเพิ่งมาได้ตอนเป็นครับคารวะปฏิบัติอยู่แต่มันยังไม่สงบแต่เรามีศรัทธามันมีศรัทธาที่จำการปฏิบัติแต่ว่ามันก็ไม่รู้แต่ทำวัดเช้าวัดค่ำก็ยังหลงหน้าหลงหลังนี่ไม่ถูกแต่ถ้าว่ามันก็มีศรัทธามีศรัทธาจากบวชมาแต่อายุ12 ปีคนนั้นก็เลยต้องเข้าวัดไปฟังพระสวดไปฟังเทศน์แต่มันยังปฏิบัติยังไม่ได้แต่ก็มันมีศรัทธาอันนี้เมื่อเรามีศรัทธาเราว่าจะได้บวชจริงๆมันปลื้มใจมีความสุขแล้วนะมีความสุขนะจิตนึงกันน้อมไปในทางปฏิบัติมาบวชเข้าไปก็ละแต่ยังเป็นนาคอยู่ยังไม่ได้บวชก็ต้องเดินจงกรมต้องทำสมาธิกันทุกวันนะต้องตี 2จึงพักกันนะเป็นนาคอยู่ยังไม่ได้บวชแต่มันยังไม่สงบเต็มที่แต่มันมีความเพียรพยายามเพราะว่าบวชแล้วก็เอาจริงแล้วบัดนี้เอาจริงจังเลยเกิดสงบกันนะเพราะศรัทธาเต็มที่เต็มเปี่ยมนั่นมันพอนานที่สุดคือกี่ชั่วโมงครับผมในวันหนึ่งนั่งก็ประเติมปานกลางก็18 ชั่วโมงนั่งธรรมดาเอาบางธรรมดาก็12 ชั่วโมงนั่งเห็นถึงสว่างกลางวันนี้ไม่ให้คนเห็นจะนั่งกลางคืนลงน้ำเสร็จแล้วก็ไหว้พระทำวัดสวดมนต์เสร็จลงมานั่งอันเจ้าละกราบสว่างเลยวันนี้จะนั่งอย่างนั้นก็ในวันพระนี่จะในสักสิตลอดเลยครับเมื่อคืนยันลุ่งตลอดเลยวันพระอยู่บำเพ็ญอยู่คนเดียวนะญาติโยมไปบำเพ็ญด้วยไปปฏิบัติด้วยก็ไม่ให้นอนเหมือนกันผู้หญิงผู้ชายให้เดินโยกมแล้วมานั่งแล้วก็ปวดขาก็ลงไปเดินโยกมแต่เราจะนั่งอยู่ผู้เดียวเราไม่ลุกไปไหนจนถึงสว่างแล้วก็พาทำวัดเช้ามันจะให้กลับพวกนั่ง28 ชั่วโมงมันเข้าจารสมาธิใช่ไหมครับมันจะนั่งอยู่อุปทานเราก็ไม่คิดว่าเขานี่โลดสมาบัติแต่เราว่ามันนั่งสบายแต่ปกติเขาคิดว่าคนทั้งหลายเขาว่าเขานี่โลดสมาบัติเขาฌานในฌานนี่จิตใจสงบทำจากนิวรณธรรมเป็นสมาธินี่ก็ว่างหนึ่งว่างที่ 2ก็อยู่ในฌานคือร่างกายไม่มีแล้วนั่งไม่ว่างไม่มีร่างกายแต่ลมมันอากาศนี่เฉยก็นั่งได้มันไม่มีที่เก็บร่างกายไม่มีแต่จิตสบายร่างกายเนี่ยมันไม่มีหลับตาเข้าไปมันไม่มี
มันก็เลยไม่มีที่เจ็บที่ปวดอะไรในร่างกายนั่งสบายเพราะนั้นไม่รับรู้จึงว่ามันอยู่ในฌานคือมันไม่รับรู้ว่าตามหลักเป็นเหมือนพระสารีบุตรเข้าฌานสมาบัติ15 วันได้ออกมาฉันข้าวข้างหนึ่งร้อนหนาวก็ไม่รู้จักไม่มีร้อนมีหนาวเพราะมันร่างกายมันว่างมันไม่มีมันก็นั่งได้มันเป็นอย่างนั้นมันนี่นั่งอยู่ในฌานท่านว่าพูดถึงหลวงปู่เพิ่นว่าฌานนะหลวงปู่เทศไปศึกษากับท่านอยู่ในฌานนี่ว่างที่เราต้องการก็คือว่างที่เราพูดกันว่ามีสติปัญญาเป็นปัญญินทรีย์ปัญญาพลังว่างจากที่สังขารทั้งหลายในโลกรู้แจ้งเห็นจริงแล้วเราต้องการว่างตัวนั้นว่างอยู่ในฌานมันติดสุขเข้าใจป่ะนั่นเรายึดมันถือมันแค่ว่า I really happy มีความสุขนะสุขอยู่นั่นมันก็เลยนั่งอยู่กับความสุขมันอยู่ในฌานนะแต่ไม่รับฟังเสียงอะไรเสียงรถเสียงเรือเสียงปืนเสียงอะไรต่างๆไม่รับฟังใครพูดอะไรไม่รับฟังมันอยู่ในฌานเดี๋ยวนี้นิโรธสมาบัติกันมันว่าอะไรไม่รับฟังเสียงอะไรท่านอยู่ในสมาธินี่จะได้ยินเสียงเบาๆแต่ไม่ยึดแต่เป็นเสียงอะไรวางแต่ว่าอยู่ในสมาธิถ้าอยู่ในฌานมันจะไม่ได้ยินเสียงไม่เอาอะไรเลยมันวางไม่หมดเรียกว่าเล็กโกหมดอยู่กับสุขอย่างเดียวฌานที่4มีลักษณะอะไรครับฌานที่4มีลักษณะอะไรบ้างครับแล้วก็ละทุกข์ละสุขเสียได้ก็อยู่ได้ทุกข์ละสุขก็ไม่เอาก็เลยว่างไปว่ามันอยู่ในฌานอันนี้ถ้าเลยเข้าไปก็ว่าปัญจมฌานก็คือฌานที่5แต่ว่าเราบำเพ็ญกันอยู่นี่แบบฌาน4ก็เหมือนคนเข้าสมาธิแล้วหยุดจิตตกภวังค์เขาเรียกนั่นนี่คนหนึ่งว่าจิตตกภวังค์แต่เราก็ไม่พูดในฌานแล้วก็ไม่พูดแต่มันเป็นลักษณะอย่างนั้นจริงแล้วก็ไม่คำนวณถึงว่าจิตนี้อยู่ในความสุขอย่างเดียวมันฉะนั้นผู้ที่อยู่ในฌานหนึ่งเมื่อตายแล้วจึงไปเกิดในพรหมโลกมันไปชั้นสุทธวาสในฌานท่านสูงก็อยู่นานหลายพันปีแล้วอายุยังไม่ได้ไปนิพพานก็จะมีปัญญาละทุกข์ละสุขเลยก็รู้จักปล่อยวางไม่ติดถึงจะพ้นทุกข์ได้อันนี้ไปติดสุขก็จะว่าอยู่ในฌานติดสุขมันแต่ยังมีกิเลสคือเรายังวางความสุขไม่ได้จึงคุยกันมาว่าวางทั้งสุขทั้งทุกข์ก็ต้องรู้หมดซะก่อนจึงวางได้เข้าใจหมดมันเราสร้างอะไรเราก็ไม่เอาคิดเอาบุญเราไม่เอาบุญกุศลมันทำอะไรทุกอย่างไม่คิดเอาแล้วมันจะเกิดอีกก็เอามันยึดต้องไม่ยึดก็เลยวางหมดถึงจะพ้นทุกข์ผมไม่ได้ภาษาอังกฤษดีแต่ภาษาอังกฤษดีอธิบายให้ฟังแป๊บเดียวรู้เรื่อง Also his English was a lot better than this. He would explain to you directly in English. In a few seconds, you will be so clear. Okay, so what was the question anyhow? About his practice. He said that he did actually do a little bit of practice when he was a layperson, but because he has some confidence and the faith in a Buddha sasana, but he never actually reaches any stage of peacefulness. Just doing the mundane practice. And he knew how to do morning and evening chanting, but he always mixed them up. And he would listen to talks, but
but that would be the end of it. And but he said he was interested in the practice, interested in Buddha Sasana since he was about 12. But after he became an agarika, he said more happiness actually arose to him because he was able to do something that he really wished that he wanted to do. This was closer to when he was about 20-something years old. And even though when he was a pakam, he was practicing a lot. He was going to bed about 2 a.m. every day, very persistent. And then after he ordained, that was when he really put in a lot more effort. And then from there he went on to answer the question about whether he ever sat for 12 hours or more a day, or the longest he ever sat or something. He said normally 12 hours is just one of those normal things that he normally do. He would have a shower, do a bit of chanting, and sit from dusk till dawn. Sometimes we do something a little extra, do for 18 hours. And he said usually on one if there's some lay people come to practice with him, he would encourage them to go without sleep, to do sitting all night or walking all night. And he himself would be doing the same thing with the lay people. He would be there sitting, encouraging them to be there all night. And then he asked, and then Prateepo asked whether he was in Nirodha Samadhi, the sensation of perception feeling kind of samadhi. And he said, well, if the mind was free from hindrances, and the body was light, and the mind was light, and when that happens, usually you can feel no pain and no aches. And he gave an example of Sariputta when he often goes into this type of samadhi for 15 days. And you feel no hot, no cold, and then only eat after a fortnight. And it's the difference between jhana and the Nirodha Samadhi is that one is basically just indulging in happiness, which is jhana. But with Nirodha Samadhi, you tend to cut off, let go of just about anything, whether sound, any feeling, any sensation. But he said the ultimate goal is much more down the line of looking for something, or the real emptiness. It's not just Nirodha Samadhi, or it's not just jhana, but the real attainment. And the next question was about fourth jhana. He said, well, fourth jhana is about not about ones who enjoys and can cut out the sufferings and happiness, and the mind goes into another kind of bhavanga. And if you passed away with this state of mind, you'll be reborn in a Brahmaran, and to be reborn in Brahmaran, you'll be there for eons. You'll be there, the amount of time that you'll be there, somehow often it's too long. It's better to come back and practice, because if you're there, you still need the wisdom to cultivate the ability to be one who is free from sufferings, and free from attachment to sufferings and attachment to sukha, or happiness. Andสุดท้ายอ่านไม่ออกคงเขียนอ่านไม่ออกเพราะพูดเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดYes, he said if you are still unable to let go of the happiness, then you will still come back and be reborn. As long as you still have the craving, the attachment, the wanting, you will have rebirth. ที่ฌานเขาฌานมันก็ไม่เรียบร้อยแล้วการเวียนว่ายตายเกิดนี่เป็นที่จิตตวิญญาณของเราเก็บข้อมูล เก็บสะสมทั้งคุณดีและความชั่ว
ทำให้เรานั้นมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกตามอำนาจของกรรมมันนี่มันเป็นคัดเสกนี่เหมือนกับจิตวิญญาณตัวเครื่องเทปนี่เหมือนกับบอดี้เหมือนร่างกายมันคัดเสกมันเซลล์มันโยมาพวกนี้แต่เวลาความจำเวลาเขาจำอะไรได้เป็นหน้าที่ของจิตใจจำเอาไว้แต่วิญญาณจำเอาไว้จำต่างๆมันเราเรียนหนังสือเราอะไรเราได้ยินได้ฟังแล้วเราจำไว้อย่างนั้นตอนนี้ก็บันทึกข้อเรียนอยู่ในจะบันทึกทั้งหมดนั่นใครพูดใครเสียงอะไรต่างๆนั่นจะบันทึกเราบันทึกเอาไว้อันนี้ตัวเครื่องเทปเหมือนกับตัวร่างกายของเราถ้าใช้ไปนานแล้วมันจะเสียมันจะมันเกิดเสียเครื่องใช้ไม่ได้เหมือนร่างกายของเราอยู่ไปนานมันก็ตายมันตายแล้วก็แต่มันเหลือจิตวิญญาณที่จำข้อมูลไว้ต่างๆบันทึกจำไว้ไม่จำไว้แล้วมันไม่ได้เสียไม่ได้เสียจิตใจไม่ได้เสียอะไรตอนนี้ก็มาเกิดเมื่อมาเกิดแล้วก็เหมือนกับเราได้เครื่องใหม่ตัวใหม่มาในรูปร่างกายใหม่ร่างกายใหม่แล้วก็เอาจิตวิญญาณดวงเดิมแต่มันคัดเสกเนี่ยเปิดด้านนี้เดี๋ยวเราปิดเรากดเพลย์นี่ก็ออกมาเรารู้อะไรแล้วสวดมนต์ออกมาฟังเทศมาเสียงปืนเสียงระเบิดเสียงหมาเห่าเสียงอะไรเขาด่ากันจะออกมาแล้วมันเจ็บไปเดิมๆก็เลยเป็นพบใหม่แต่จิตเดิมๆจำข้อมูลไว้มันกับคนโลภะมันก็จะโลภะคนโกรธก็จะโกรธยังโกรธอยู่คนหลงก็หลงอยู่ที่ทำมาแต่พบแล้วให้ชาติที่ผ่านมาแต่ชาติใหม่มันก็ยังเก็บมาวันนี้เรามาเกิดชาติใหม่ก็มันได้ตัวใหม่เราก็พยายามที่จะการปฏิบัติพยายามให้ฟังเนี่ยการปฏิบัติสิ่งใดไม่ดีเราจะพยายามละสิ่งที่ไม่ดีออกไปปฏิบัติเอาคุณงามความดีเหมือนกำลังเทศสนทนากันอย่างนี้สิ่งที่ไม่ดีที่เราจำมาเราก็ละทิ้งแล้วเราสิ่งที่ดีจำหมดสิ่งที่ดีเหมือนตัวนี้กำลังรีคอร์ดิ้งอยู่นะมันนี่ก็พระเทศอะไรต่างๆมีแต่ความดีก็ลบสิ่งที่ไม่ดีนั่นออกก็เรียกว่าละความชั่วถ้าบำเพ็ญคนดีก็นับถึงไปไหนให้เกิดชาติมาอีกก็ตลับเทปตัวเดิมจิตวิญญาณดวงเดิมเก็บข้อมูลไปชาติใหม่มาเกิดอีกได้เครื่องใหม่แล้ววันนี้อาจจะตัวเล็กตัวใหญ่แต่นี่จิตมันดวงเท่าเดิมนี่ก็ตัวนี้คัดเช็คตัวนี้เป็นมันกับจิตวิญญาณครับอะไร consciousness ว่า consciousness consciousness นั่นแหละตัวนี้same consciousness อันนี้ same body ร่างกาย body on body body อเมริกา body อังกฤษเส้นอันนี้ถ้าตัวเล็กอย่างนั้นตัวนี้ถ้าใหญ่กว่าตัวนี้อย่างที่นั่นตัวใหญ่เครื่องมันนี่เครื่องมันจะตัวไม่เท่ากันแล้วก็มาเกิดพบใหม่เกิดตัวเล็กตัวใหญ่จะสูงต่ำดำขาวต่างกันก็เหมือนเลยซื้อเครื่องใหม่เรื่อยๆเองแต่ตลับเทปนั้นสายเทปก็ไม่ขาดไม่เสียไม่ได้ลบทิ้งก็ได้เก็บไปเรื่อยท่านลบแต่ความชั่วผู้ปฏิบัติมาปฏิบัติเนี่ยลบความชั่วออกไปเป็นคำที่เราพูดไม่ดีถ้าพูดไม่ดีก็พูดดีเพราะฉะนั้นถ้าก็เป็นอะไรเรา speak truthfully มันไม่ดี
พูดไม่ดีพูดไม่มีสัจจะแล้วก็มาพูดกูดสปีดสปีดกูดก็พูดดีก็ลบตัวนั้นออกไปก็จะมาลบตัวที่ไม่ดีลงไปเอาความดีนั้นบันทึกไปในนี้เห็นไหมบันทึกเขาบันทึกเป็น consciousness ไงบันทึกความจำมันนะครับความจำมาอะไรความจำ memory นั่นนะแต่นั้น memory อันเป็นความจำอยู่ในนี้มีอะไรอยู่ในนี้พอตัวนี้ร่างกายอยู่ไปตัวใหญ่ตัวเล็กก็ตายมันตายไปเมื่อตายไปแล้วตัวนี้ไม่ตายตัวนี้ตาย and body to die little dead to die นี่เป็นออสเตรเลียบ่to die to die อันนะจะเทียบได้ง่ายจะเทียบตัวนี้นะเทียบความชนิดbody We're just trying to give a very easy simile of how one should see rebirth with the consciousness and the body. According to his tape recorder, he said that the tape works as our consciousness, and the actual recorder works as our body. So everything that we do, whether it's good or bad, wholesome or unwholesome, all recorded onto the tape. If we keep on doing the practice, which means we'll keep on doing a lot of the wholesome and good things, meaning talking in a skillful way, acting in a skillful way, so we are accumulating more goodness. And with this, it takes away some of the badness, some of the evil things that we may have created in previous occasions, because we were lacking in mindfulness early on. So by having everything recorded on the tape or in our consciousness, when we are reborn, the tape still is the same, which is consciousness is still the same, but you're just pointing out that we can be reborn in different nations, different nationalities, or different shape and size of the body, large or small, petite or whatnot. So it really depends on the karma. But what's important is to be able to practice and to constantly cultivate this goodness. Always doing things skillfully, mindfully, then you are protecting yourself from creating and causing and cultivating something unwholesome. ใครจะตัวเล็กตัวใหญ่ก็แล้วแต่แล้วใครจะจำได้มากกว่ากันมันก็เอาศึกษาเราเรียนหนังสือมันเราสวดมนต์นั่นใครจะได้มากกว่ากันมันก็คือมีแต่ความจำเอาไว้ได้มากกว่ากันเขาเจ็บตอนนั้นไปพบใหม่ทำจำชนิดนั้นไปพบใหม่แล้วเราไปเปิดตัวคัดเสกนี่ไปเปิดมันก็ใส่เครื่องแล้วมันก็จะได้ไปถึงปัญญาไปถึงไหนก็ได้ถึงนั่นคนเขามีปัญญามากเขาจำได้มากเขาก็ดังไปถึงนั่นมันเราปิดเราเปิดฟังก็ได้ยินเสียงไปถึงนั้นเหมือนเราท่องสวดมนต์อยู่ทุกวันเลยนะใครจะได้สูตรนี้มาถึงนี้แต่องค์อื่นเขาได้มากกว่าต้องเก็บไว้ในใจหมดเก็บความจำไว้ในใจตรงนี้ได้เกินไปสุดอีก2 แถววันที่3 แถววันนี้ได้5 แถววันนี้เก็บ10 แถววันนี้20 แถวนึงแต่อยู่ในอันเดียวกันในความจำมันกันมันก็เป็นอย่างนั้นมันเวลามาเปิดในเครื่องใหม่ไปเกิดใหม่ก็มันก็เปิดมามันก็ต่างกันปัญญาก็เลยต่างกันปัญญาคนหนึ่งมีน้อยคนหนึ่งกลางคนหนึ่งปัญญามากจำได้มากก็จะเป็นอย่างนั้นนะทุกท่านถ้าอาจมากก็จะได้มากอาจน้อยก็จะได้น้อยแต่มันตัวนี้อาจได้มากตัวนี้อะไรวันเอาไว้ในชั่วโมงเดียว He said that often characteristic or temperament actually carries on. Depends on how you've been looked after your consciousness in your past life. If you had a lot of dosas, or your dosa will carry on. If you have a lot of lopa, the lopa tends to carry on. Everything tends to carry on. He said the same thing with wisdom. If you've been cultivating, if you were very diligent in your previous life, you
done a lot of chanting, you memorized a lot of the sutras, then in his lifetime it will continue. Whatever you remember before, it will come out as something that you can recite and learn again very easily. He said that if you manage to learn 5 lines, 6 lines, 10 lines, then those 5 lines, 6 lines, 10 lines will carry us on into this lifetime. And then in this lifetime you might have picked up another 5 lines and hopefully it goes on and on. So when it goes on like this, it allows you to be smarter and allows you to cultivate more wisdom and allows the consciousness to record more wholesome things. ก็เป็นอย่างนี้แหละคนเราเกิดขึ้นมาอย่างในโลกนี่จะเป็นอย่างนี้แหละเองมีสติปัญญาเรียมล้ำต่ำสูงมากน้อยต่างกันขอการหลวงพ่อผมได้ยินว่ามีครูบาอาจารย์มีความสามารถที่จะพูดคนนี้อีก 10% อีก 50% จะถึงสมาธิได้แล้วก็ผมอยากจะถามว่าหลวงพ่อจะพูดให้เรารู้ตัวเรามันจะมีอีกกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมที่จะได้มีความสงบแบบหนักแน่นครับนั่นคือผู้ที่เป็นรู้อย่างนั้นก็คือเหมือนกับผู้ที่มีปัญญาสามารถภาษาเขาเรียกว่าดูจิตทั้งคนอื่นได้ถ้าเราไม่มีปัญญาที่จะรู้จิตทั้งคนอื่นคือตุดติดอยู่ที่ไหนได้เราก็จึงพูดไม่ได้เรื่องนั้นนี่พุทธเจ้าหรือหลวงปู่มั่นนี่ท่านรู้จักว่าเรานี่ติดอยู่ตรงไหนท่านจะเทศตนให้ฟังเลยอันนี้ตัวเราจึงได้ถามกันนี่ก็เพราะอยากรู้ว่าเราติดอยู่ตรงไหนแล้วก็ที่บอกตรงนั้นให้แก้ตรงนั้นเพราะเราไม่รู้ว่าในองค์นี้ได้อยู่ที่ไหนสมาธิได้อยู่เท่าไหร่นี่มันเท่าไหร่มีปัญญาเท่าไหร่เราไม่รู้อย่างนั้นวันนี้เราจะรู้จักว่าเราทำมาก่อนเรารู้จักจิตสงบแต่ละขั้นตอนแต่ละอย่างเนี่ยเรารู้จนวันที่อยากให้พูดให้ฟังว่าเราเดินทางไปถึงไหนปฏิบัติไปถึงไหนแล้วก็ได้ต่อเป็นแบบเราต่อเหมือนกับครูสอนโรงเรียนนี่เป็นพวกเป็นด็อกเตอร์นี่นะเธอสอนอยู่ในCollege University เขาก็จะรู้จักให้เรียนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกแล้วก็จะสอนตามนั่นสอนตามบุตรของคนมาที่นี่ก็สอนต่อให้มันกับเข้าโรงเรียนนะแล้วเขาโรงเรียนกันเดี๋ยวนี้เรียนธรรมะก็ยิ่งงากกว่าเขาโรงเรียนอีกด้วยฮาร์ดเวิร์กงานหนักทำ meditation เนาะฮาร์ดเวิร์กเนาะถ้าหลวงพ่อพูดได้เราจะมีกำลังใจมากขึ้นครับผมถ้าเรารู้จักก็ไม่นานจะอันนั้นเป็นลูกศิษย์จะเจริญเร็วมากเลยในด้านเก่งนะศิษย์นั้นปฏิบัติได้ดีมากแต่หลวงปู่มั่นท่านรู้จักกันรู้จักหมดเลย50-60 องค์รู้จักเลยใครทำสมาธิหรือไม่ทำสมาธิจิตใจติดอยู่ที่ไหนท่านรู้จักหมดท่านจึงสอนลูกศิษย์ได้ดีเข้าใจป่ะสอนได้เยี่ยมเลยนะสอนดีมากนั่นนะวันนี้ทุกวันนี้ครูบาอาจารย์ไม่มีอย่างนั้นให้ผู้รู้ได้อย่างนั้นน้อยองค์ที่จะได้เรื่องนั้นก็เลยทำให้ลูกศิษย์นี้ก็ช้าไปด้วยกันนะในการปฏิบัติเพราะมันเราปฏิบัติมันเราเดินทางไปเราไปถึงทาง3 แยกหรือ4 แยกมันไปอยู่นั้นยืนไม่รู้เราจะไปเส้นไหนไม่มีคนบอกไปที่นั่นเราก็ไปติดอยู่ที่นั่นเกิดสงสัยก็ไปติดอยู่นั่นไปไม่ได้อันนี้จะมีอาจารย์หรือมีคนอยู่นั่นเขาอยู่4 แยกเขารู้กันเขารู้จักถ้าจะไปที่ไหนเราจะบินไปอังกฤษไปสายการบินอะไรบิติสไอเวย์บนเขาก็บอกให้จะไปฝรั่งเศสแอร์ฟานมาก็บอกไปฝรั่งเศสนะไปเยอรมันฮุบลันซ่าไม่ทราบเดี๋ยวไปเยอรมันไปนี่ไปลงไหนฟังเฟิร์ตหรือไปเบอร์ลินหรือกรุงบอนแล้วเดี๋ยวเราก็เขาก็บอกให้ถูกเขารู้จักอย่างนั้นนะมันครูบาอาจารย์รู้จักนะพูด
ก็บอกให้เลยแล้วก็ไปถูกใช่ไหมไปอะไรเวเลยเนาะถูกต้องเลยนี่แล้วเราไปไม่ได้เอายังบวชสงสัยหมดดาวบวชสงสัยเคยอยู่ไปไม่ได้ไปไม่ได้มันจะผิดมันจะผิดจะไปไม่ได้ก็อยู่นั่นแหละไปก็ได้หรือยืนอยู่นั่นแต่เหมือนเราปฏิบัติมันไม่ก้าวหน้ามันไม่มีคนชี้คนทางแบบนี้ก็แล้วพอเราบอกว่าเดินทางมาถึงนี่แหละจะไปต่อนี่จะไปยังไงจะไปต่อจะไปต่อแล้วก็จะบอกให้มีผู้ดูพอคนเคยไปมาแล้วเคยไปมาแล้วมันก็จะบอกให้เราคือเคยปฏิบัติรู้แล้วมันก็จะบอกนะครับมีเท่านั้นวันนี้ถ้าผู้ที่มีปัญญาดีอย่างพุทธเจ้าเขารู้จักว่าพระสาวกแต่ละคนแล้วแต่ละองค์ละองค์นึงองค์ไหนติดอยู่ที่ไหนพระองค์ก็สอนต่อเหมือนคนเรียนหนังสือเข้าใจว่าจบม.1เราต้องเรียนม.2จบม.2ต้องเรียนม.3ม.4ม.5ม.6เขาก็บอกจบปวสปวชเข้าอนุปริญญาหรือเข้าคอนเลจจบเขายูนิเวอร์ซิตี้ก็รู้จักอาจารย์จะสอนต่อแล้วถ้าเรียนจบกันเลยคำว่าเรียนจบก็คือพ้นทุกข์เรานั่นแหละครับคือยุคของเรานี่ในปัจจุบันของเราไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะมีดวงตาเนี่ยสามารถส่องดูจิตของลูกศิษย์ได้หมดเห็นหมดมันจึงเป็นปัญหาก็เลยก็ต้องพยายามปฏิบัติกันทำนี้แต่วันนี้จะรู้จริงๆรู้ด้วยตนเองพระศาสนานี่รู้ด้วยตนเองพอได้ยินได้ฟังนี่ก็ยังไม่มั่นใจต้องปฏิบัติให้มันรับผลกันว่าคำว่าปวดเล็กเอกเจ้าของจะรู้เอง suffering รู้เองใช่ไหมเหตุเอกก็รู้จักนะตนเองรู้ปวดนั้นทุกข์อย่างนี้เนาะก็รู้จักตอนมักเอกเก็บท้องรู้จักเรารู้จักว่าเก็บท้องรู้จักของรู้ดีกว่าคนอื่นเนาะฮอดไม่ได้ฮอดรู้จักไหมเนี่ยไม่ได้โคกรู้จักเนี่ยกันว่าดัสตี้อยากดื่มน้ำประชาไทยก็ทุกรู้จักอังกฤษรู้จักโดยตนเองวินยูชุนรู้ด้วยเฉพาะตนเองมันจะบอกกันว่ารู้ด้วยตนเองนี่คืออะไรคือรู้จักทุกข์จากสุขโดยตนเองรู้จักร้อนจากหนาวโดยตนเองไม่มีใครรู้เท่าตนเองรู้เองถ้าศาสนาจริงๆแล้วมีผลที่ความรู้ได้รู้โดยตนเอง The question was about can the Ajahn be very specific with my practice, and can he tell me how much more percentage am I still in hoping for before I can achieve my concentration? Basically, can you read my mind with my practice? And basically, Paul said that often with this kind of skill, you need to rely on the Buddha or somebody like Luang who can tell you directly how far off you are and where you are stuck at. Said for he himself, it's hard to be able to give you a direct answer or to know where you are exactly. That's why I often ask you to share with me about your own practice. When you ask me the questions about your own practice, then I can find out where you are specifically. Then I can give you some guides and something that would extend your practice even more so. And I can offer you a teaching that will be suitable for the level of your mind. That is why it's important that people ask the right questions. That's why I often ask them to ask questions rather than giving Dhamma talks. He said, learning Dhamma is a lot of headache. It's very hard. And so after the Ajahn, always very,
in the very present day, there are actually a lot, very few ajahns nowadays who have this ability to focus on the disciple's mind and actually be able to read the Jesus and find out where he or she is stuck on. And this is also a problem of the disciples not being to strive so quickly as before, because the ajahns are also lacking in this special skills. And if the ajahn have walked the path before, and if you ask him the right questions, then it's like being stuck at a junction. And once you arrive at a junction, waiting there cluelessly, not knowing which way to go, then he can offer you the right answer. He gave a simile of when you want to travel somewhere and you're not knowing how to get there, go to France, go to Germany, which airline you want to take, Lufthansa or Air France airline. So with the right answer, this can offer you clear or the light or the smooth path you'd be walking on. Often because the ajahns have actually walked the path before and have been there. And he knows that once you finish grade 5, you need to go to grade 6, you need to go to this room, that room, you finish this degree, you need to take this and that to go to the next degree. But he said, the most important here is that we need to practice until we get some kind of result for ourselves. To be able to understand for yourself about the path of the practice is vital. It's much more so than always waiting and trying to find out the result from other people. It's always put in a lot of practice and the result will come. When the meditation starts, be very peaceful, then happiness can arise. And what to do when you have the feeling you're not deserving this happiness, or you have fear of this place where you are in the moment because it's very powerful. How can you? Can you advise? ท่านกล่าวเป็นว่าในช่วงของการปฏิบัตินะฮะบางครั้งก็รู้สึกว่าจิตใจดีจิตใจสงบจิตใจมีกำลังแต่ก็อยากจะกล่าวเป็นถามว่าจะทำยังไงถึงจะใช้จิตใจที่มีกำลังดูแลรักษาจิตใจเวลาที่จิตใจอ่อนแอแต่ถ้าเรารู้อย่างนั้นเราก็ยังค่อยชั่วเวลาถ้าจิตใจมันอ่อนแอหรือมันเสื่อมก็พยายามปลุกศรัทธาขึ้นปลุกศรัทธาให้เชื่อมั่นในการว่าเราเคยทำให้มีความสุขอยู่แล้วเราก็ต้องรักษาด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาในรักษาจิตใจของตนเองรักษาในการปฏิบัติของตนเองเอาไว้และต้องขยันมันเพียรปฏิบัติต้องเกียรติข้านนี่ก็ไม่เจริญนะถ้าเราเดินทางไปแล้วยืนอยู่แล้วไม่เดินทางต่อมันก็ไม่ถึงที่เราจะไปเราก็ต้องเดินทางต่อก้าวขาไปเดินยังกลมเดินเป็นอะไรไปกุฏินี่ติดทางบ่ายจะเต็มเลยเนาะต้องก้าวขาไปเรื่อยให้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราจะไปมันความเจ็บข้านเป็นสิ่งที่ทำให้เราล่าช้าและต้องขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติ He said that often we all have, all of us we have some kind of a faith in our practice, in the teaching, and we have faith that with the right practice, the right happiness will arise. So when your mind is strong and firm, try to remember what it feels like to be like that. And so when the mind is unhappy, the mind is dull, try to remind the mind, go back to the memories of faith, memories of happiness, and try to remind yourself that if I do my practice rightly, correctly, the same
consequences, the same result will happen, even now. Is to be able to care for the practice and to be diligent and not to be lazy. If you are lazy, you can't expect your mind to be well. You can't expect the mind to keep on standing where you are. You just have to keep on walking, keep on striving to be diligent. ในเวลาวันไหนจิตใจสงบดีในวันนั้นก็ให้พยายามดูจิตใจของเราอยู่ในอารมณ์อย่างไรแล้วประคับประคองจิตใจของเราอยู่ในอารมณ์นั้นอย่างไรจึงทำให้เราปฏิบัติดีและมีความสุขอยู่ต้องจำตรงนั้นไว้ให้ดีนะเวลาเราทำสมาธิฉะนั้นเวลาเราจะให้ทำในการปฏิบัติเวลาไหนวันไหนเราปฏิบัติดีจิตใจของเราสงบดีนั้นเราจะมีการที่ไปเรารวมกันสวดมนต์อย่างนี้ถ้าหากทางนี้ทางหัวหน้าให้โอกาสเรากำลังนั่งปฏิบัติดีอยู่นี่ไม่ควรไปต้องนั่งให้เข้าใจในอารมณ์ที่จิตใจของเราสงบอยู่นั้นให้เข้าใจให้ได้ถ้าเข้าใจให้ได้เสียก่อนไม่ต้องไปสวดมนต์กับหมู่อะไรเยอะแต่ขอว่าอย่างนั้นเพื่อจะเข้าใจในการที่เราปฏิบัติในทำให้จิตใจของเรานี่สงบเป็นสมาธิดีจริงๆอยู่ในอารมณ์อย่างนี้เพื่อจะจำให้แม่นยำไว้วันนี้ถ้าเราปฏิบัติไม่ได้ไปสวดมนต์ต้องปฏิบัติกลางคืนนี่ดึกตื่นนะเที่ยงคืนนั่นนี่หรือตีหนึ่งอย่างนี้กำลังปฏิบัติจิตใจสงบอยู่เราก็จะพยายามดูให้เข้าใจที่สุดว่ามันอยู่ในอารมณ์อะไรจริงๆมันสงบอยู่มีความสุขอย่างไรจิตใจนี่ตั้งอยู่ในอารมณ์อย่างไรจำมันไว้นั้นไว้ให้ดีนะจังนอนจังพักวันนี้เวลาเราจะปฏิบัติที่หลังนี่เราจะได้ปฏิบัติเข้าถูกเดินทางไปเส้นเดิมปฏิบัติอย่างเดิมเริ่มต้นอย่างไรก็ปล่อยวางนิวรณธรรมนี่เครื่องรบกวนยังไงถ้าปล่อยวางได้เร็วเราก็จะเข้าสมาธิได้เร็วนะแต่เข้าได้ทุกวันเลยคนนี้เข้าได้ทุกวันเลยเข้าได้เร็วแต่ไม่ได้เกียจข้ามนะรู้จักหนทางเดินรู้จักหนทางปฏิบัติเขาเรียกว่าภาษาบาลีเรียกว่าทำให้เป็นวสีถ้าวสีเราก็จะเอาภาษาอังกฤษเราออฟเฟนเนาะออฟเฟนบ่อยๆนะเราทำอะไรpractice ออฟเฟนคือปฏิบัติบ่อยๆถ้าเราปฏิบัติบ่อยๆเราก็จะชำนาญในการเข้าสมาธิของเราก็จะหนักแน่นและสงบดีตลอดเข้าสมาธิได้ง่ายเพียงนั้นแต่นั้นไม่ว่าแต่จิตใจก็สงบบ่อยๆทุกวัน He said that the day when you are practicing well, when the mind is peaceful, when you're getting the samadhi that you've been hoping for, and then be somebody who's willing to observe how the mind is able to reach that state. And this is very important. He said to be able to observe, to see how it happens, to see how you are caring for it when it's happening, and to this is like a doorway. If you can remember where the door is, next time you come in, you just use the same door. You see how you cut off all the hindrances. And with this, it will cut off a lot of the laziness, because you know that simply by following the same path, everything will be very easy. My mind will be concentrated. And if it happens to be the time where you are sitting and you're getting very peaceful, and you feel that you are trying to reflect on this peacefulness, but the evening meeting or something, then his advice would be to avoid attending those meetings at that particular time. But obviously explain to the senior monks what happens. But if it's at night or whenever, before sitting late at night and it's happening to you, then you have to be very careful to observe and reflect on what is actually happening in your mind, and try to remember it well, and see how it really happened.
see how it's moving, see how it changes, and then after that you can rest. But bear in mind, do remember that very well, so that if you keep this up, your mind will be very firm and stable, because you will be able to always enter the same door, always practicing the same work, the same route, same path. นั่นนะไม่ให้ขี้เกียจครับไม่ขยันไม่ขี้เกียจ no lazy lazy no lazy practice often you meditation ใจสงบเป็นสมาธิใจสงบก็ very happy เนาะ It's asking, when the mind is peaceful, then so all the happiness arising, isn't it? It's a good way of reminding oneself to practice a lot. You will be happy. เป็นสงบก็คือความสุขภาษานัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพระพุทธองค์สอนอย่างนั้น He said that the highest happiness is actually from one's practice. Okay, that's it. That's all right. Nothing. เดี๋ยวจำไม่ได้ถามมากแล้วจำไม่ได้ He said if you ask too many questions, sometimes you tend to forget the second you walk out the door. I think maybe he might visit that time. พระท่านกลับเป็นถามว่าไม่รู้ท่านอาจารย์จะได้มีโอกาสไปเยี่ยมที่รัตนวันบ้างไหมครับโอ้ยังบอกไม่ถูกยังนับชัวร์อยู่ถ้ามีเวลาว่างไปไหนก็คงไปได้ที่ไปให้ทำให้โกทูรัตนวันเนี่ยไปคุยกันญาณธรรมโมที่มันก็ดีอยู่ที่บ้านได้ดีอยู่สถานที่อยู่ในที่สงบห่างจากบ้านคนเป็นที่นี่ที่สงบเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกให้นักปฏิบัติมันควายเองนะมันเงียบสงบอำนวยความสะดวกให้แก่นักปฏิบัติฝึกหัดจิตใจโดยตรงแต่ที่มันมีเสียงมากก็เลยทำให้คนปฏิบัติไม่ลำบากถึงว่า เรากำลังปฏิบัติอยู่แท้ที่จริงหลักจริงๆมันก็ไม่อยากให้มีการทำใหม่หนึ่งไม่อยู่วัดที่มีการก่อสร้างอยู่ตลอดสองไม่อยู่วัดอยู่ใกล้ท่าน้ำสามไม่อยู่สำนักถึงวัดที่มีคนเดินผ่านไปมาก็หาฟืนหาอยู่หากินสี่คือไม่ให้มีสวนดอกไม้อยู่ในวัดในที่ทำสวยงามห้าไม่อยู่ที่ไม่มีสัพพุกลสัพยะคือไม่มีอาจารย์สอนหกไม่มียารักษาโรคภัยให้เก็บเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นเวลามีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นมันเป็นไม่ให้อยู่พักใหม่แล้วนะพักใหม่อีกนี่เจ็ดนี่คือไม่ให้อยู่วัดที่อยู่ตะวันตกหมู่บ้านNorth East South West ตะวันตกอยู่ตะวันตกวิลเลจหมู่บ้านอยู่ตะวันออกเราอยู่ตะวันตกเสียงมันจะดังเข้ามาหาวัดเสียงอะไรต่างๆเขาพูดเขาคุยกันนั่นแหละในทุกอย่างนี่นักปฏิบัติจริงๆนี่หมายนี่พระพุทธองค์ไม่อยากให้อยู่แต่ให้อยู่ในสำนักไม่มีสวนดอกไม้ไม่มีทางผ่านไม่มีท่าน้ำอยู่ใกล้ไม่มี
ครูบาอาจารย์ไม่มีอยู่ยารักษาโรคภัยไข้เจ็บจึงไม่ให้อยู่เป็นอยากให้อยู่สถานที่ไม่มีคนเดินผ่านไม่มีสวนดอกไม้ไม่มีการก่อสร้างเพื่อไม่รบกวนแก่การปฏิบัติเข้าใจบ่ถ้ามีก่อสร้างนะเนี่ยก็กำลังทำสมาธิทีละครั้งว่างๆไปทำงานอย่างนั้นมันก็ไม่สงบอีกไม่มีแต่ทำงานทางนอกมันเคยทำให้การเจริญภาวนาในล่าช้าเพราะติดแต่การงานทางนอกอยู่ฉะนั้นถ้าทำพออยู่พอใช้แล้วปฏิบัติก็จะหยุดตั้งใจการปฏิบัติให้มันตั้งใจบำเพ็ญมันจะทำให้เจริญเนี่ยมันเขาอยู่ในเมืองหมดเลยยังไม่รู้เสียงอะไรต่ออะไรเวลาทำสมาธิเนี่ยนี่ได้เสียงคนพูดคุยกันเสียงเด็กร้องไห้เสียงรถเสียงเรือเสียงอะไรสารพัดเลยจิตใจของเรามันวิ่งไปกับเสียงมันเลยไม่สงบในฉะนั้นจึงแสวงหาที่สงบเป็นที่จึงเป็นที่อำนวยความสะดวกแก่นักปฏิบัติจิตใจนะ Because he actually been to Ratnam before, and it's very peaceful there, and the place is very conducive to the practice. And he's been to the critiques, and it's very nice there. He will find some time to go back when he has some time, for sure. อันนี้ก็ดีอยู่เงียบอยู่ที่นี่ Even here, he said here it's also very peaceful. นั่นเรียกสัปปายะสัปปายะก็คือสะดวกในภาษา Conducive. Many places that is peaceful, that is quiet. It's very conducive to one's practice. He gave out 6 criteria of a place where it is unsuitable for one to be practicing in. A place where there are a lot of construction work going on. But nowadays, if you go to any monasteries, there's always something going on. That's okay. It happens every now and then. But if it's constantly all year round, then it's not conducive. And because it causes a lot of worry for the people who stay in there, a lot of maintenance and things. And places where there are bathing places or next to the water where people are always traveling. There's a lot of noise, a place where people commute. And places where people in search of food and kind of hunters goes into the forest looking for things, or they get mushroom, or having lots of orchards of flowers in your monastery where people tend to come in. And places where they are lacking in medical treatments. When you are sick, you need to be in a place where you can be looked after well, or there are care nearby, and places where it's not on the western side of the village or town, because the sound in the village tends to carries on westward. It happens in Ratanawan. We were building in Ratanawan, and in one street on the western side had everything, but Ratanawan didn't have anything. And he said, most importantly is to be in a place where there is an ajahn who can offer you the right guidance. A question, and I attempt to ask it in Thai. Thai is not very good, but เมื่อนั่งสมาธิมีปัญหาบางครั้งจิตใจเป็นสงบเป็นชุดไม่มีปฏิสุขแต่เงียบมากเงียบมากนิ่งแต่ไม่มีปฏิสุขกำลังคิดอยู่มันไม่ถูกต้องไม่ใช่สมาธิพออธิบายนั่งสมาธิวิธีการถูกต้องท่านบอกว่าท่านบอกภาษาไทยท่านไม่ค่อยแข็งแรงนะแต่ท่านจะพยายามถามเป็นภาษาไทยนะแต่ท่านก็ได้อธิบายว่าลักษณะของการภาวนาของท่านเวลาท่านนั่งสมาธิท่านก็รู้สึกเหมือนกับว่าคือท่านทำมืออย่างนี้ผมก็ไม่ได้อะไร Your mind concentrated or the mind was mindful
It enters It concentration. focus. It definitely enters concentration, but there's no piti sukha present. ครับก็จิตใจท่านก็เหมือนกับว่ารู้สึกมีอาการคล้ายๆกับว่าจิตรวมเป็นสมาธิแต่ก็ไม่รู้สึกเหมือนกับว่ามีความสุขหรือมีปิติอะไรเกิดขึ้นก็แค่มีความรู้สึกว่าจิตรวมแค่นั้นแล้วท่านก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ท่านทำนี่เป็นการภาวนาก็ใช้สติสัมปชัญญะประคองจิตให้มันสงบนานก็นุ่นลงดูเพราะว่าจิตสงบเนี่ยให้มันนิ่งอยู่นานนิ่งอยู่นานกว่าที่ตนเองว่ามันสงบเมื่อมันนานมันจะเห็นความสุขมันน้อยๆมันจะไม่เห็นความสุขมันสงบน้อยๆไม่เห็นความสุขก็จะไม่มีปิติต้องวันนี้พอเห็นความสุขมันก็จะมีปิติสุขปิติสุขปิติสุขอยู่อันนี้ปิติมันดับไปเป็นปิติมันหายไปแล้วก็มีแต่สุขพอมีแต่สุขดูแต่สุขอยู่กำลังรู้สุขก็เป็นเอกตาจิตก็เป็นอัปปนาสมาธิจิตสงบเป็นสมาธิแน่นอนมันต้องมีความสุขจิตมันอยู่กับความสุขหรือวันนี้ต่อมาครับเนี่ยดูความสุขอยู่มันเป็นหนึ่งมันก็เรียกว่าเอกตาจิตเป็นหนึ่งจิตก็อยู่ในอารมณ์เดียวในอารมณ์เดียวคิดอยู่เรื่องเดียวดูอยู่เรื่องเดียวแปลว่าจิตสงบเป็นสมาธิพอมันสงบเป็นสมาธิจะมีปีติไม่เคยเห็นคนลุกขึ้นชูบางทีก็น้ำตาไหลบางทีเย็นก็เป็นหัวใจบางทีก็เบาเหมือนแต่ลอยขึ้นบนอากาศนั่นเป็นปีติปีติแปลว่าแรปเจอร์ปีตินั่นนะจะมีปีติคนลุกนี่ว่าอย่างไรคนลุกคนพองhair stands on end hair rising อันนี้เบามันจะลอยเหาะไปบนอากาศ feel like your body is floating like a rapture มันสุขน้ำตาไหลเลยสุขขนาด so happy that your eyes and tears เย็นเข้าไปในหัวใจนั้นสายฟ้าแลบมันทำไมคน so cool down to your heart you feel it's lightning down to your heart แต่วันนี้บางคนก็เหมือนตัวเราเนี่ยใหญ่ขึ้นมันนี่เรียกพิติหมดว่าใหญ่พบก็เดิมหมด you feel your body being enlarged filling the whole room มันจะเต็มห้องเลยร่างกายนั่นเรียกพิติหมดพิติมันมี5อย่างตอนนี้ก็ต้องดับไปก่อนปิติทั้งหมดนี่ดับไปยิ่งเหลือแต่สุขมันพอเหลือแต่สุขแล้วก็ดูแต่สุขจิตเลยจ้องสุขตัวนี้ก็เป็นหนึ่งมันเป็นอัปปนาสมาธิเพราะปิติก็ดับไปแล้วมีแต่สุขดูแต่สุขพอดูแต่สุขจิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิอันนี้จิตจะอยู่เป็นอุเบกขาว่างๆเฉยแต่มันสุขกับตัวที่ว่าเป็นเอกตาจิตนี่ก็จะกลับไปกลับมาอยู่เหมือนกับจิตสุขแล้วก็ว่างๆสุขแล้วก็ว่างสงบต่อไปวันนี้มันวางพอมันวางสุขมันอยู่เฉยๆมันเลยเป็นอัปปนาสมาธิเลยอุเบกขาไปเปกขาไปว่ายังไงมันเนี่ยภาษาอังกฤษมันว้าวได้equanimity เลยถูกแล้ว equanimity เห็นอ่านหลายครั้งอยู่ในนี้ก็มีนี่เป็นคำให้พรให้อะไรดูเซติงเดี๋ยวก็มาเรื่องบอก He said just to briefly add on. ดีพูดดีคิดดี He said it's just to be able to have your mindfulness for a longer period of time. If you feel that kind of sensation happening again, try to focus your mindfulness on that and see whether it has any changes, and have the knowing the sensation, knowing that the rapture has arisen.
long enough until rapture arises, until happiness arises, and then after happiness will be the Appana Samadhi arises, and then having a sense of equanimity arises afterward. But to be focusing your attention for a longer period of time before it can changes. เอาละเนาะ They will come listen. มีหลายอย่างละประชาชนไม่เสียเที่ยวมาในคุยกัน Very happy to have this great opportunity to make good courses. เข้าใจแล้วมัน Was that clear for you? You know. Yes. Were you in America? You understand?